ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ابھی تک جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، سیز فائر کا کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ جب بھی کوئی پروپوزل آتا ہے، کبھی اس کو حماس کی طرف سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور کبھی اسرائیل کی طرف سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا حملہ لگاتار غزہ پٹی پر بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ٹینٹوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ ادھر حماس کی طرف سے بھی، القسام بریگیڈ کی طرف سے بھی اسرائیل کو جواب دیا جا رہا ہے۔ القسام بریگیڈ نے بھی ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر رکھا ہے۔ مصر کی طرف سے جنگ بندی کا جو تازہ پروپوزل سامنے آیا، اس میں حماس سے کہا گیا تھا کہ حماس مکمل طور پر ہتھیار کو ڈال دے، حماس میدان جنگ سے باہر نکل جائے، غزہ پٹی کا کوئی بھی کنٹرول حماس کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا۔ حماس نے اس کا سیدھا جواب یہ دے دیا کہ جنگ بندی کا کوئی بھی معاہدہ ہتھیار ڈالنے کی شرط پر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ حماس ہتھیار ڈال دے، حماس جد و جہد کو چھوڑ دے، حماس ریزسٹنس کو چھوڑ دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنگ بندی کا جو بھی معاہدہ ہوگا اس میں اسرائیلی فوج کا غزہ پٹی سے انخلا شامل ہونا چاہیے، سرحدی راستوں کا کھولا جانا شامل ہونا چاہیے، غزہ پٹی کی تعمیر نو شامل ہونی چاہیے، اور تمام قیدیوں کی رہائی شامل ہونی چاہیے۔ یہ حماس کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جنگ بندی کا ایک اور تازہ پروپوزل، اور وہ بھی مصر کی طرف سے آیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 45 دنوں کے لیے سیز فائر ہوگی، اور 45 دنوں کی سیز فائر کے بدلے میں حماس کو 10 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کرنا ہوگا، بدلے میں 1213 فلسطینیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی ہوگی، اور اس میں یہ شرط بھی لگاتار رکھی گئی کہ اس دوران حماس کو مکمل طور پر ہتھیار چھوڑ دینا ہوگا، حماس کو باہر نکل جانا ہوگا۔ حماس کے رہنما نے ایک مرتبہ پھر آ کر کے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کی شرط کے ساتھ جنگ بندی کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ نے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطین کی آزادی نہیں ہو جاتی، فلسطین کو ایک ریاست کا درجہ نہیں مل جاتا، اور یروشلم یعنی قدس جو شہر ہے وہ فلسطین کی آزادی نہیں بن جائے گی، اس وقت تک ہماری جو جد و جہد ہے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر بڑی افسوسناک ہے، وہ یہ کہ غزہ پٹی کے خان یونس کے علاقے میں کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، اور یہ جو احتجاج ہے اس میں حماس سے یہ مانگ کی گئی کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائے، وہ جنگ بندی کے لیے جد و جہد اور کوششیں کرے۔ اس میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ حماس کی وجہ سے جنگ بندی میں رکاوٹیں ہو رہی ہے۔ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ ایدان الیگزینڈر جو امریکی شہری ہے، اسرائیل کی بھی شہریت اس کے پاس ہے، اس کی حفاظت پر القسام بریگیڈ کی جو ٹیم مامور تھی اس سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور القسام بریگیڈ کے اسپوک پرسن ابو عبیدہ نے باضابطہ اس کا اعلان کیا کہ ایدان الیگزینڈر سے ہماری ٹیم کا رابطہ ختم ہو گیا ہے۔ القسام بریگیڈ کی جو یونٹ ایدان الیگزینڈر کی حفاظت پر مامور تھی، اس سے کسی طرح کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایدان الیگزینڈر کی حفاظت پر تعینات جو یونٹ تھی اس پر جو بمباری کی ہے، اس پر جو حملہ کیا ہے، تو اس میں ایدان الیگزینڈر کی بھی ہلاکت ہو گئی ہے، اس طرح کا خدشہ ہے۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک اور بہت بڑی خبر ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ایسے کئی قیدیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے جس کے پاس ڈبل شہریت تھی، یعنی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی، اور اگر بات ایسے شہری کی آتی ہے جس کو امریکہ کی شہریت حاصل ہے تو یقینی طور پر امریکہ اس کو اور سیریس لے گا، اور اس میں ایدان الیگزینڈر کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ ادھر القسام بریگیڈ کے جو لڑاکے ہیں، جو فائٹرز ہیں، وہ لگاتار محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا حملہ بھی اسرائیل پر جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کے 4-5 مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ شجاعیہ محلہ کے علاقے میں اسرائیل کے مرکبہ ٹینک کو القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے یاسین 105 سے نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا۔ القدس بریگیڈ کے لڑاکوں نے کئی ان کے سنائپرز کو مار گرایا ہے، کئی طیارہ کو مار گرانے کے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر بہت بڑی ہے کہ ایک مرتبہ پھر 10 راکٹ فائر کیا ہے اسرائیل پر، تل ابیب پر، اسقلان پر، غزہ پٹی سے حماس نے۔ اسرائیل کا بار بار دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے تمام فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا ہے، تمام سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے۔ حماس کے پاس اب کوئی بھی جنگی طاقت نہیں بچی ہے، اسرائیل دنیا کو یہی جا کر کے بتا رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر حماس نے راکٹ لانچ کیا ہے اسرائیل پر، اور راکٹ لانچ کرنے کا مطلب سمجھے کہ راکٹ یوں ہی لانچ نہیں کر دیا تھا۔ کسی مرکبہ ٹینک پر بم پھینک دینا، اس پر فائرنگ کر دینا آسان ہے، لیکن راکٹ لانچ کرنے کے لیے ایک مکمل طور پر جگہ چاہیے ہوتی ہے، سیف زون چاہیے جہاں سے راکٹ لانچ کیا جاتا ہے۔ راکٹ کو وہاں پر لانا اپنے آپ میں ایک بڑا کام ہے۔ تو اسرائیل کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اس نے پورے
पूरे गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया है और हमास का नाम व निशान मिटा दिया है। इसमें अभी भी ऐसा नहीं, बल्कि अल-क़स्साम ब्रिगेड अभी भी रेजिस्टेंस के लिए तैयार हैं। वो लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं और हमास ने ये साबित कर दिखाया है कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, हमास को नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि हमास में अभी भी रेजिस्टेंस की सलाहियत मौजूद है। हमास के पास ये ताकत मौजूद है कि इसराइल पर रॉकेट लॉन्च कर सकती है। और यही जब बातें आती है हमास की तरफ से तो इसराइल की परेशानी और बढ़ जाती है। इसराइल को लगता है कि उसने पूरे गज़ा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। उसकी जो खुफिया एजेंसी है, उसके जो आर्मी है, उन सब की रिपोर्ट यही रहती है कि अब मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका। उसके बावजूद कहाँ से हमास के लड़ाके आते हैं, अपनी जान को हथेली में लेकर के आते हैं और ये रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आई है और यमन से, और यमन ने एक मरतबा फिर इसराइल के इंटरनेशनल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया है। इस हमला से किसी भी तरह के बड़े नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन यमन के जो हौसी हैं, उनके जो स्पोक पर्सन यहया अस्सरी, उनका ताज़ा बयान सामने है जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर इसराइल पर हमला करने का बयान जारी किया। और इसराइल के अखबारात से भी खबरें सामने आई है जहां लोग बुंकरों में जाकर छुपे, जहां सायरन बजने की आवाज़ सुनाई दी गई। तो इसराइल पर हमला अल-क़स्साम ब्रिगेड का गज़ा पट्टी से भी लगातार जारी है और इधर यमन से हौसियों का भी हमला लगातार जारी है। एक और अपडेट सामने आ रही है कि अब अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल पर दबाव बना रहे हैं जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसराइल की कोशिश ये है, इसराइल की चालाकी है, इसराइल ये चाहता है कि धीरे धीरे जंगबंदी हो, यानी 40 दिनों के लिए जंगबंदी हो, 50 दिनों के लिए जंगबंदी हो और इस जंगबंदी के नतीजे में 1000 इसराइली, 1000 फ़लस्तीनी कैदियों को इसराइली जेलों से रहा कर दिया जाए। बदले में 8-10 जो इजरायली होस्टेज है उनको रिलीज़ करा दिया जाए और इस तरह फिर 1 महीने जंग हो, फिर 1 महीने के लिए जंगबंदी हो, फिर जो ज़िंदा कैदी बचे हैं उनको रहा करा दिया जाए और इस तरह तमाम ज़िंदा कैदी जो इसराइल के अभी हमास के पास है उनकी रिहाई हो जाएगी और मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होगी। मुस्तकिल जंगबंदी का जो वादा है, जिसके लिए शर्त है कि इजरायली आर्मी को गज़ा पट्टी से निकलना होगा, खाली करना होगा, उसकी नौबत नहीं आ पाएगी और फिर इसराइल के लिए गज़ा पट्टी पर मुकम्मल तौर पर हमला करना, उसके नाम व निशान को मिटाना आसान हो जाएगा। इसराइल अब ये चालाकी दिखा रहा है, इसराइल इस होशियारी से काम ले रहा है और हमास की लीडरशिप ने अच्छी तरह इसराइल की इस चालाकी और होशियारी का अंदाज़ा लगा रखा है। इसलिए अब हमास की तरफ से वक्ती जंगबंदी की कोई भी शर्त मंजूर नहीं की जा रही है। हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि अब 1 महीना के लिए, 50 दिनों के लिए किसी भी तरह की जो जंगबंदी का प्रपोज़ल है हम उसे नहीं मानेंगे, बल्कि मुस्तकिल जंगबंदी चाहिए और जंगबंदी में इजरायली आर्मी का गज़ा पट्टी से इनखला शामिल होना चाहिए, तभी जंगबंदी पर बातचीत होगी। गज़ा पट्टी की तामीर नौ उसमें शामिल होना चाहिए और तमाम सरहदी रास्तों को खोला जाना चाहिए ताकि गज़ा पट्टी में इमदाद पहुँच सके, इमदादी जो ट्रक है, जो काफ़िले हैं वो पहुँच सके, क्योंकि गज़ा पट्टी की जो सूरत हाल है लगातार अबतर होती जा रही है। गज़ा पट्टी में अब एक भी हस्पताल ऐसा नहीं बचा है जो फंक्शनिंग हो, जहाँ ट्रीटमेंट का सिलसिला चल रहा हो, जहाँ इलाज दिया जा रहा हो। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही तबाह हो चुका है, कोई इमारत तक नहीं बची है, तमाम लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं और ये तो मौजज़ा है कि इन सब के बावजूद भी हमास के जो लड़ाके हैं वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, इसराइली आर्मी की जुल्म का, बर्बरियत का, उसकी दहशतगर्दी का जवाब दे रहे हैं और इसराइल लगातार परेशान है कि आखिर कहाँ हमास के लोग छुपे हुए हैं। इसराइल की तरफ से एक और अपडेट सामने आई है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने मुज़ाकरात करने वाली टीम को यह हिदायत जारी की है कि मुज़ाकरात की कोशिशें वो जारी रखे, यरगमालियों को रिहा कराया जाए, होस्टेज को रिहा कराने के लिए जो कुछ हो सकता है किया जाए, इस तरह का अपडेट दिया गया है बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से। इसके अलावा नेतन्याहू की तरफ से एक और खबर सामने है जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि अब तक हमने 30% गज़ा पट्टी की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है। गज़ा पट्टी की 30% ज़मीन को हमने इसराइल के आर्मी जोन में तब्दील कर दिया है। 5-6 महीना पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी कि गज़ा पट्टी का जो इलाका इसराइली सरहद से मिला हुआ है, तो और जो गज़ा पट्टी का पूरा इलाका है तकरीबन वो इसराइल से ही मिला हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा एरिया रफ़ा का जो मिस्र की तरफ जाता है या फिर समंदर है, तो पूरा एरिया जो इजराइल से मिला हुआ है, 1 किलोमीटर चौड़े एरिया को इजराइल ने आर्मी जोन में, बफर जोन में पहले ही तब्दील कर रखा है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके अलावा भी गज़ा पट्टी की 30% अराज़ी पर इजराइल का कब्ज़ा करने का दावा है। इसराइल की एक और ताज़ा धमकी सामने आई है और धमकी यह है कि अगर हमास ने
जो 45 दिनों की जंग बंदी का प्रपोज़ल है उस पर अमल नहीं किया, इस माहदे को हमास ने तस्लीम नहीं किया, तो गज़ा पट्टी की मज़ीद ज़मीनों पर अब इज़राइल का कब्ज़ा होगा। इस तरह की धमकी बिन्यामिन नेतन्याहू ने दी है, लेकिन हमास का साफ कहना है कि अब हमास को गैर मुसल्लह करने की शर्त पर किसी भी तरह का कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। गज़ा पट्टी के लिए दुआओं का खुसूसी एहतमाम कीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।